الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ اور نفاق سے بری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کے صدقہ تمہاری مراد ہو حاصل، دعا کے اول و آخر اگر درود پڑھو، رہو گے حفظ الہی میں رات دن محفوظ۔ رسول پاک پر شام و سحر درود پڑھو، ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطرہ درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت 35 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں فلاح و کامیابی کے 3 اہم اصول جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ڈرو اللہ سے۔ یہ کامیابی کا پہلا اصول ہے، تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ سے ڈرنا۔ چاہے ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں، اس میں ہمیں کامیابی چاہیے اور مستقل کامیابی چاہیے، ایسی کامیابی جو صرف دنیا کی حد تک نہ ہو بلکہ آخرت میں بھی کام آئے۔ ایسی کامیابی کے لیے اس کام میں تقوی اختیار کیا جائے، اللہ سے ڈرا جائے۔ مثلا آپ کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں، اس میں سودی لین دین سے بچیں، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچیں، جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسم کھانے سے بچیں، ناپ تول وغیرہ میں کمی سے بچیں۔ ایسے ہی تعلیم کا معاملہ ہے، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ تعلیم میں کامیابی ملے، آپ کی تعلیم آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے، اس میں گناہوں سے بچیں، امتحانات میں نقل سے بچیں، اسلام مخالف اینٹی اسلام باتیں پڑھنے سے سننے سے دوسروں تک پہنچانے سے بچیں۔ ایسے ہی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اس میں بھی گناہوں سے بچیں، ڈھول تماشوں سے بچیں، ناچ رنگ کی محفلیں نہ سجائیں۔ غرض ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کام میں مستقل کامیابی ملے، تو ایسی کامیابی کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کام آئے، تو اس کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اس کام میں جتنے بھی گناہوں والے پہلو بنتے ہیں ان سے ہم بچ جائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ الکریم کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ تو اللہ پاک مزید فرماتا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو طرف اس کے وسیلہ۔ یہ کامیابی کا دوسرا اصول ہے کہ اللہ پاک کے حضور وسیلہ تلاش کرنا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہاں ہم کوئی بھی کام بغیر وسیلے کے کر ہی نہیں سکتے۔ ہم دنیا میں آئے تو ماں باپ کے وسیلے سے آئے، علم سیکھتے ہیں استاد کے وسیلے سے، مال و دولت اور رزق وغیرہ ملتا ہے کاروبار کے وسیلے سے، شفا ملتی ہے حکیموں طبیبوں کے وسیلے سے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان، قرآن اور اپنی رحمت بھی عطا فرمائی، تو وہ بلا واسطہ نہیں بلکہ یہ سب نعمتیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمائی۔ غرض کہ دنیا میں کوئی بھی کام بغیر وسیلے کے ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی کام کرنا ہو، کاروبار کرنا ہو، تعلیم حاصل کرنی ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، اپنا گھر بنانا ہو یا خریدنا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، اگر اس میں کامیابی اور مستقل کامیابی چاہتے ہیں تو وہ کام کرنے سے پہلے اللہ پاک کے قرب کا وسیلہ تلاش کریں۔ انشاءاللہ الکریم
कामयाबी नसीब होगी। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया वजाहिदू फी सबीलिही, और कोशिश करो अल्लाह के रास्ते में। ये कामयाबी का तीसरा असूल है। यानी पहला असूल तकवा इख्तियार करो, दूसरा अल्लाह पाक के कुर्ब का वसीला तलाश करो, और तीसरी जो असूल है कामयाबी का, अल्लाह पाक की राह में खूब कोशिश करो। ये कामयाबी का वो अहम असूल है कि इसके बगैर कामयाबी शुरू ही नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की ऐसी नफ्सियात होती हैं कि वो चाहते हैं कि बस छत खुले, कहीं आसमान से कामयाबी गिरे और सीधी मेरे कदमों में पहुंच जाए, तो किसी साहिब नज़र की मुझ पर नज़र पड़े और मैं लम्हा भर में दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बन जाऊं। ये सिर्फ एक ख्वाब है। बाज़ दफ़ा अल्लाह पाक के किसी एक बंदे की नज़र पड़ भी जाती है, वो एक ही नज़र में दुनिया और आखिरत जो है वो सवार भी देती है, मगर ये कभी कभार होता है। आम हालात यही हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए हमें मेहनत ही करनी पड़ती है। लिहाजा अगर कामयाबी चाहते हो तो खूब मेहनत करो। और ये मेहनत करनी किस अंदाज पर है? फरमाया फ़ी सबीलिही, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करो। यानी मेहनत करने के भी बड़े मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। कुछ लोग गुनाहों भरे कामों में मेहनत करते हैं, तो कुछ लोग फजूलियात में मेहनत करते हैं, कुछ लोग मेहनत करते हैं मगर उनका मकसद सिर्फ माल, दौलत, दुनियावी इज्जत और शोहरत और नाम कमाना होता है। इससे भी बाज़ दफ़ा कामयाबी तो मिल जाती है, मगर वो आर्जी कामयाबी होती है। जब तक सांस चल रही है कामयाबी है, तो जैसे ही सांस टूटी, आंखें बंद हुई, रूह ने परवाज़ की, सारी इज्जत, शोहरत, नाम, माल और दौलत, पैसा सब ख़त्म। यानी वो आर्जी कामयाबी दम तोड़ जाती है। इसीलिए कामयाबी चाहते हैं और मुस्तकिल कामयाबी चाहते हैं तो मेहनत करें, ज़रूर करें, मगर ऐसी करें जो रब के रास्ते में हो। इस मेहनत में नीयत अच्छी हो, दिल में इखलास हो, अल्लाह पाक की रज़ा मकसूद हो, दिल में फ़िक्र आखिरत हो, जन्नत में जाने का शौक़ हो, फिर आप मेहनत करें, अच्छे कामों में मेहनत करें, दुनिया और आखिरत में भलाई दिलाने वाले कामों में मेहनत करें। जब इस अंदाज़ पर फ़िक्र आखिरत के साथ, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ, दिल में इखलास रख कर मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम ऐसी कामयाबी नसीब होगी जो दुनिया ही नहीं बल्कि कब्र व हशर में भी काम आएगी। एक मरतबा खलीफा हारून रशीद के दरबार में एक शख्स आया और उसने अपने कमालात दिखाने की इजाज़त चाही। उसे इजाज़त दे दी गई। अब उसने सेहन के दरमियान एक सुई गाड़ दी और दूर जाकर दूसरी सुई फेंकी। ये सुई घड़ी हुई सुई के नाके में से गुजर गई। लोगों ने इसकी महारत देखकर खूब दाद दी। खलीफा हारून रशीद ये भी तमाशा देख रहा था। फिर हुक्म दिया कि इस नौजवान को 10 दिनार इनाम दिया जाए और साथ ही 10 कोड़े भी मारे जाएं। ये अनोखी बात थी कि इनाम भी दिया जा रहा है और सज़ा भी सुनाई जा रही है। अहले दरबार ने बड़ी हैरत से इसकी वजह पूछी तो खलीफा ने कहा कि इनाम इस बात पर कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़हीन है और इसने ये कमाल दिखाने के लिए खूब मेहनत और प्रैक्टिस की है, मश्क की है, लेकिन इसने अपना दिमाग और मेहनत एक फजूल काम में लगाई है, इसलिए ये सज़ा का भी हकदार है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे कामों में ज़ोर आजमाई कर रहे होते हैं कि काम बिल्कुल फजूल है, यूज़लेस है, बेफ़ायदा है, ना इसमें दुनिया का नफ़ा है ना आखिरत का फ़ायदा है, मगर इसमें मेहनत ऐसी जम कर करते हैं कि अच्छे अच्छों को इन पर रश्क आता है। तो ऐसी मेहनत का कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत उन कामों में करो जो दुनिया में भी कामयाबी दिलाएं और आखिरत में भी बेड़ा पार होने का सबब बन जाए। लिहाजा मेहनत करो फ़ी सबीली ही, यानी अल्लाह पाक के रास्ते में करो। ये 3 उसूल तकवा, वसीला, मेहनत फ़ी सबीलिल्लाह, ये 3 उसूल अपनाएंगे तो क्या मिलेगा? अल्लाह पाक फरमाता है लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ दुनिया में, आखिरत में, इस ज़िंदगी में, मौत के बाद वाली ज़िंदगी में, ज़िंदगी के हर मैदान में, कब्र में, हशर में, मीज़ान पर, पुल सिरात पर, हर जगह आपको कामयाबी मिल जाएगी। ये 3 उसूल अपना लें, अल्लाह से डरते रहें और वसीला तलाश करें, अल्लाह पाक के कुर्ब हासिल करने का वसीला तलाश करें। और तीसरा, अल्लाह की राह में कोशिश करें, मेहनत करें, तो इंशाअल्लाह ये 3 उसूल हमें हर जगह कामयाबी अता फरमाएगा। यानी ये 3 उसूल अपनाने की वजह से हमें दुनिया में, आखिरत में, इस ज़िंदगी में, मौत के बाद वाली ज़िंदगी में, हर मैदान में, कब्र में, हशर में, मीज़ान पर, पुल सिरात पर, हर जगह हमें कामयाबी नसीब होगी। अल्लाह पाक हमें बाअमल बनाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि।